حامد الغزالي، وإلى روح الإمام القطب عبد الوهاب الشعراني، وإلى روح الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحبيب الإمام القطب عبد الله بن حسين بن طاهر الحبيب الإمام القطب علي بن محمد الحبشي، والحبيب الإمام القطب أبو بكر ومحمد الصديق، وإلى أرواح الأولياء الكون أجمعين أينما كانوا، حمل أرواحهم وروحه وسمعت رسالة للإمام الحضر الكتب الحبيب عبد القادر من أحمد البكي ونجل سيدنا وسمعت رسالة للإمام الحافظ المسلم الدكتور حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقه، وإلى روح فيصل ونرمي، وإلى سيد المعلم عبد الله بن عباس والمعلم محمد دمياطي الديني، وإلى سيد أحمد بن سميث، وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا ومنزلنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه، والمتصدقين عليه والقائمين بحقوقه سابقا ولاحقا، شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقلب الأمور ومصرف الظهور، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بدر البدور، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل المشهور. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المصنف الإمام القطب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Kata tuan pengarang kitab Ad-Da'watul Tammah, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, zuriat kita, dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang diterjemahkan oleh almarhum Sayyid Ahmad bin Sumit pada buku surat 191. Dia berdua pernah menasihatkan kita dengan bersabda berdoa apa? Masih lagi dalam tajuk dakwah kepada peringatan kepada golongan yang kelima, keenam, yaitu golongan bawahan. Dakwah kepada peringatan kepada golongan bawahan yang terdiri daripada tiga: anak-anak kepada ibu ayah, kemudian isteri kepada suami, dan hamba kepada tuan. Ini golongan bawahan. Atasan telah pun kita baca sekarang nasihat, teguran, peringatan untuk orang-orang yang menjadi golongan bawahan. Yaitu pada yang pertama, anak-anak. Nasihat untuk anak-anak.
nasihat untuk para anak-anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabarrakum abana'ukum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak-anak, berbaktilah kepada ayah kalian. Buat baik kepada ayah-ayah kalian. Saya akan berbuat baik kepada kalian nanti oleh anak-anak kalian pula. Ifu, jagalah kehormatan kalian, jagalah diri kalian dari berbuat yang haram. Saya akan menjaga diri oleh isteri-isteri kalian atau wanita-wanita kalian. Di hadis ini sesuai dengan hadis yang lain, tuan-tuan. Kama tadinu tudanu. Ada hadis, sebagaimana kamu berbuat, begitu juga kamu akan dibalas. Apa yang kita buat, kita akan dapat balasan yang sama biasanya. Kalau macam mirip karma, macam kata karma, kalau bukan Islam tu, tapi tak tahu lah sama ke tidak kan. Kita tak faham karma tapi dengar-dengar begitu lah kan. Kita buat orang akan balik pada kita. Kita ngata orang, besok kita bersama. Kita buat apa yang kita buat pada orang, orang akan buat pada kita. Itu janji Nabi SAW. Kama tadinu tudanu. Pendek. Bagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan dibalas. Kalau kita anak muda hormat orang tua, nanti besok bila kita tua akan ada anak muda hormat kita. Itu pun janji Nabi SAW. Anak-anak muda hormat orang tua. Nanti Allah takdirkan ada anak muda hormat kamu. Ini kita hidup selalu tolong orang mati. Hadiah Fatihah, hadiah tahlil, sedekah, bagai makan kan. Nanti masa kita mati, adalah orang yang akan buat benda yang sama, hadiah pahala kat kita setelah kita mati. Itu janji tu, pasti tu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ni kita tak suka tolong orang mati, nanti masa kita mati tak ada orang hidup nak tolong kita pula. So, buatlah apa kita nak buat. Hari ni kita baik dengan mak ayah kita, nanti anak-anak kita pasti akan baik dengan kita. Kalau hari ni kita tak kacau anak dara orang, besok anak dara kita orang tak akan kacau. Kalau kita kacau anak dara orang, sekarang kita anak dara orang, kita bini orang pada. Tengoklah nanti. Dan Nabi kan, ifu ta'ifa nisa hukum. Kamu jaga diri kamu. Jangan kacau orang perempuan yang bukan hak kamu. Maka isteri-isteri kamu juga akan Allah jaga. Itu yang menceritakan ulama. Apa tu, seorang raja, seorang puteri raja, satu hari dia bosan duduk istana, dia pun menyamar jadi orang bawahan, orang biasa, kalau orang ayah, orang kasar. Bosan duduk istana kan, protokol sangat. Nak juga macam orang biasa, pakai baju biasa, pergi pasar orang ayah. Tengok barang, jual-jual. Tiba-tiba itu berkenan satu barang. Baru dia nak beli, penjual tu gatal tu. Penjual gatal ya, didik kan. Pegang tangan dia kan. Ambil duit, pegang tangan dia. Terkejut dia. Dia puteri, mana pernah orang buat gitu kan. Orang tu tarik. Dengan kuat buat terlepas. Cecet lagi. Lepas tu terus masuk balik sana. Tobat aku tak keluar lagi lah. Takut dia. Cerita ke ayah dia. Bila cerita ke ayah dia, raja nangis raja. Allah. Kenapa? Terkejut anak dia kan. Apa dia kata? Ya Allah, ni balasan untuk aku. Rupanya aku masa bujang, aku pun buat gitu juga pada perempuan lain lah. Masa dia bujang, belum kahwin lagi, dia pun pernah pegang tangan perempuan. Macam itulah nyakap perempuan kan, gatal. Pegang tangan je. Hari ni ya Allah, dan aku tak taubat. Aku ingat biasa je kan pegang tangan je pun. Terlebih, hari ni aku dah terima balasan dia. Al-qabdah bil-qabdah. Genggam dibalas genggam. Allah, ampunkan aku ya Allah. Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ifu ta'ifan nisa'u. Kau tak kacau anak dara orang, orang tak kacau anak dara kau. InsyaAllah Allah jaga. Kalau kau kacau, pasti. Apalagi zina, man zana zunia bihi walau kana bihi tali dari. Bila zina dengan anak dara orang, isteri orang, pasti Allah berbalas. Akan ada keturunan dia, orang perempuan-perempuan terdekat dia akan dizinai juga, walau dalam rumah dia sendiri. Berzina ialah hutang. Alhamdulillah mazalik. Zina adalah hutang. Kata Imam Syafi'i. Dia akan dibalas, akan diambil balik, dibayar balik daripada perempuan-perempuan kita. Tak anak kita, isteri kita, tak isteri kita, kakak kita atau cucu kita ke, hutang yang akan dibayar. Akan diambil bayaran dia. So, moga Allah jauhkan. Pesan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak buat baik dengan mak ayah. Nanti anak kamu Allah buat benda yang sama. Pasti. Orang lelaki jaga, jangan kacau perempuan. Jangan kacau perempuan yang bukan hak kita. Nanti perempuan-perempuan kamu Allah jaga. Jadi afif. Mereka pun tak rajin nak nyakat jantan pun tak ada nafsu nak nyakat dia orang. Allah jaga. Jadi afif. Sisi kita, nisa kita, anak-anak perempuan kita akan jadi afifah, menjaga kehormatan. Kalau kita sendiri jaga kehormatan kita, kita tak buat benda-benda yang macam tadi tu kan. Ini peringatan. Wa qala alaihi salatu wassalam raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu qila ya Rasulullah man qala man adraka walidahi 'indal kibar ahadahuma aw kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Inilah satu orang, kata Nabi SAW. Inilah satu orang. Inilah hina satu orang. Hina. Terhina, amat terhina ini orang. Sahabat tanya 3 kali Nabi ulangkan. Teramat hina, teramat hina, teramat hina. Siapa ya Rasulullah? Yang tuan nak hin-hin ingatnya. Hinalah banget. Hinalah nau-nau. Hina sungguh. 3 kali jawab oleh Nabi SAW, orang yang mendapatkan ibu bapaknya ketika tua, mak ayah dia panjang usia ya. Dua-duanya ataupun salah seorang daripadanya, dia diberi peluang untuk jaga mak ayah dia yang sudah tua, tapi dia tidak dapat masuk syurga. Oh, hina semua ni orang. Rugi, hina semua. Betul-betul hina, ni orang betul-betul hina. Oh. Dia ada peluang masuk syurga sebab jaga mak ayah dia sudah tua. Tapi dia gagal. Ini yang dalam hadis bulan Ramadan kalau kita dengar Nabi naik mimbar, naik pijak tangga, amin kan. Tangga kedua, amin. Tangga ketiga pun, amin. Sahabat terkejut kan. Jadi tanya kan, kata Nabi SAW, ketika aku pijak tangga mimbar yang pertama, Jibril berkata, jauhlah dari rahmat Allah. Kalau bahasa lain dilaknat, terkutuklah atau dilaknatlah. Itu bahasa kasar sikit kan. Kalau bahasa sopan sikit, bahasa jauhlah, amat jauhlah dari rahmat Allah. Orang yang mendapatkan orang tuanya, ibu bapaknya atau salah seorang keduanya di usia tua, tapi kedua-duanya gagal memasukkannya ke dalam syurga. Padahal dia dah terbuka luas pintu syurga depan mata dia, tapi tidak dia masuk sebab dia tak buat baik dengan mak ayah dia yang sudah tua. Dia tak boleh nak sabar. Tak senang ni. Jaga mak ayah tua ni kadang lebih susah. Lebih mujahadah segala-galanya. Dengan kena orang tua kan bukan senang. Jaga orang tua lagi susah daripada jaga budak-budak. Atau lebih kurang sama lah kot. Tak tahu lah. Tapi tak sama kan, tak sama. Budak-budak comel je kalau pegang mata kata. Orang tua, bapa darah kan. Jadi tak sama, memang tak sama. Allah berat, sabar. Tapi kena sabar.
Jaga mulut, jaga hati, jaga perasaan. Allah Akbar. Bukan senang. Tapi syaitan akan pastikan. Kita dah cerita dah kemarin. Semakin tua mak ayah kita, hati-hati tu. Semakin banyak kerenahnya yang ada gangguan dari syaitan. Syaitan sengaja buat kerenah tu supaya kita naik darah, kita pun hilang sabar, kita pun tinggi suara, habislah. Menang syaitan. Jadi gagal. Tutup pintu surga tu. Tinggi suara je. Minta cheat je kan. Menunjuk rasa tak puas hati je. Kalau cebok tu siap tutup hidung lagi. Cebok juga, tapi tutup hidung. Siap muntah lagi. Itu tak boleh. Durhaka dah tuan-tuan. Kecil hati mak ayah kita kan. Masa kecil kau berak tak ada bakung wek-wek gitu kan. Kalau aku dah tua betul cebok kau wek-wek kau, muntah kau. Kecil hati. Ngecikkan hati mak ayah ni tu. Dosa dah. Oh susah. Ya Allah, tapi itu peluang besar, peluang besar tu kita takkan masuk neraka. Ali bin Bar la yadkhulun nar. Anak baik tak akan masuk neraka. Allah. Hinalah orang tu, hina semua. Hina tersungkur di pintu surga kata dia. Dah nak masuk dah, terbuka luas. Dah tersungkur tak jadi masuk, tutup balik. Masuk neraka. Kalau jadi anak derhaka, anak derhaka tak akan masuk syurga. Cium syurga pun tak mungkin. Bau pun Allah terus jauhkan. Bau syurga pun dia tak akan cium. Ini kata Nabi SAW. Ini tangga kedua orang yang jumpa Ramadan sampai habis tapi gagal mendapat keampunan Tuhan. Bulan puasa dengan tak puasa sama je perangai ini. Bulan puasa maksiat, bulan tak puasa maksiat, bulan puasa tu sama juga maksiat. Tak ada perubahan langsung. Ini pun sama juga, didoakan celaka, didoakan jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala oleh Jibril, diaminkan langsung oleh Rasulullah SAW. Nabi yang penyayang pun sanggup aminkan. Memang tak patut dia orang. Ramadan patut kita berubah. Ramadan patut jadi turning point. Tak jadi. Bagi dia tak sama je. Tak ada rasa apa pun Ramadan tu bagi dia. Tak makin mengisahkan. Sama juga tak dapat keampunan. Diaminkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga apa? Orang yang dengar namamu disebut, di sisinya dia tidak berselawat kepadamu. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini pun Nabi kata amin. Baguslah. Yang patut kena laknat, patutlah dijauhkan dari rahmat Allah. Punya malas nak sebut sallallahu alaihi kan. Bukan penat pun. Allahumma salli alaihi, sallallahu alaihi. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli alaihi. Tak modal apa pun. Air liur je modal. Tapi punya kedekut air liur dia. Aduh, dia orang tanya. Ini pun didoakan, diaminkan. Didoakan Jibril, diaminkan Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. So jangan malas selawat. Ni bulan-bulan Maulid ni. Besok kan masya-Allah. Gaji-gaji ada selawat. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. Kata Nabi wa qala alaihi salatu wasalam akbarul kaba'ir salat al-isyraku billah wa uququl walidain wa qauluz zur au syahadatul zur. Al-hadits. Sebesar-besar dosa besar, dosa tu dah pesona. Ni antara yang top-top adalah ada 3. Besar-besar dari dosa-dosa besar. Dosa besar kan 70 biasa yang disenaraikan. Yang tip top paling atas sekali apa dia? Nombor 1 al-isyraku billah, mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, ranking kedua, uququl walidain, durhaka kepada mak ayah. Durhaka dengan kayak cara-cara tadi itu, perbuatan-perbuatan yang kita dah sebut macam-macam tu. Kemudian yang ketiga wa qaulu zur au syahadatu zur. Ucapan palsu atau kesaksian palsu. Saksi palsu. Di mahkamah dia jadi saksi palsu, membela kebohongan, membela kebatilan. Ini juga dosa-dosa terbesar. Wa qala alaihi salatu wassalam mal'unun man aqqa walidayh. Adalah dilaknat Allah di atas lidah Nabi SAW. Nabi kata mal'un ni orang. Bayangkan.
Kita orang biasa cakap kita mal'un pun kita marah. Mal'un pun. Melayu tu mal'un. Ini Nabi mal'un kan. Nabi yang mal'un kan. Mal'un man aqqa walidayhi. Dilaknat Tuhan orang yang durhaka kepada mak ayah dia. Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam kullu dhunubi yuakhiru Allah minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi bil hayati qabla al mamat. Semua dosa Allah tangguhkan. Biasanya untuk disiksa, diazab, dihukum yang sekehendak Allah sampai hari kiamat. Ada orang rajin buat dosa, banyak dosa, dia tak sembahyang, tak puasa, sehat sampai mati. Banyak umur pula tu pun. Kita yang rajin ibadat ni pun jadi jealous, bukan jealous lah apa. Rasa macam tak puas hati pun ada, tapi macam mana? Tak bolehlah tak puas hati kan. Dah Allah buat begitu. Allah biar, Allah tak buat apa-apa pun balasan pun. Ada dosa yang begitu, Allah tak balas pun di dunia. Macam orang kafir kan, itu dosa terbesar dia buat. Hari-hari dia buat dosa paling besar, syirikkan Allah. Allah tak bagi apa-apa pun kat dia kan. Tak bagi apa-apa peringatan ke balasan ke, tak. Semakin mewah. Itu istidraj, ingat ya. Itu namanya istidraj. Tak bagus itu. Itu macam orang tangkap ikan kan. Dia bagi makan sekenyang-kenyang, bagi cacing, bagi macam-macam dia bagi kan. Bukan dia bagi ikan tu kan. Dia mana kerjakan ikan ni kan. Dapat buat 3 rasa kan. Bakar terus. Bukan dia baik dengan ikan tu. Baiklah kau dengan ikan ni, hari-hari bagi makan. Bukan baik. Itu umpan. Istidraj tu umpan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang kafir, orang ahli maksiat yang tak ada apa-apa musibah pada dia, yang tak ada apa-apa kafarah. Biarkan, kita jangan tak payah nak marah-marah lah, biarlah. Dia sedang diistidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum min kaidi matin. Memang mereka sedang diistidraj. Alhamdulillah, jangan sampai kita diistidraj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibagi nikmat, dibagi senang, dibagi sehat, dibagi segala macam, rupanya kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-wali cukup takut istidraj. Setiap kali mereka doa kabul, mereka senjata anggap, ya Allah, ini istidraj ke apa ni? Kenapa doa aku makbul? Kalau kita seronok dapat nikmat. Wali-wali dapat nikmat semua gerun. Ini nikmat ke istidraj ni? Takut. Allah, ini nikmat ke istidraj ni? Cuak semua kan. Orang faham. Okey, semua dosa Allah boleh tangguhkan. Allah akan tangguhkan biasanya. Bagi can kita taubat, bagi can kita taubat sendirilah kan, atau ada orang ingatkan sampailah di kiamat, kecuali dosa durhaka kepada mak ayah. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan dosa durhaka kepada mak ayah ini di kehidupan dunia lagi sebelum mati. Dia akan dapat balasan. Dalam hadis sebut dua dosa ini pasti Allah segerakan balasannya di dunia sebelum mati. Dosa lain tu tak mesti. Ada yang Allah balas di dunia, ada yang Allah tak balas langsung pun. Dalam kubur baru Ustaz balas. Tapi dua dosa ni durhaka pada mak ayah satu. Kedua pun aniaya atau zina. Ada dua pendapat. Ada mengatakan al-baghyu tu zina, ada yang mengatakan al-baghyu itu zalimi orang. Buat zalim pada orang. Ini sebelum mati mesti akan ada balasan. Mesti akan dapat balasan. Dan balasan itu bukan mengkafarah, tapi pendahuluan. Dosa lain kalau Allah bagi sebelum mati, itu kafarah. Dia lebur habis. So dalam kubur rehat. Kalau tak habis kat dunia, sama dalam kubur. Dalam kubur sama habis, rehat. Akhirat dah rehat. Dah bersih. Tu kalau Allah bagi musibah, Allah bagi kafarah di dunia atau dalam kubur. Kata Imam Suyuti, azab kubur tu pun kafarah. Umat ini azab kuburnya saja jadi apa? Kafarah. Di dunia dia sehat, ada apa masalah, seronok, senang, lenang, kayu, mewah, bulu pilih, tapi maksiat lagi tak sembahyang.
Sampai mati kan. Dalam kubur dia kena bang, beribu tahun tu. Sampailah kalau dah belen dengan dosa dia, habis. Qama minal qabri mumahhasan kata Nabi SAW. Ini orang besok umat aku dah puas diganyang, dibakar, dihazab dalam kubur. Bangkit dari kiamat dalam keadaan sudah bersih dari dosa. Ini khas untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Khasa'is Imam Suyuti sebut antara khususiah umat Nabi Muhammad SAW. Azab kubur tu pun na'udzubillah, walau bagaimanapun na'udzubillah, jangan sampai kita kena siksa kubur. Tapi itu pun akan jadi kafarah supaya di akhirat dah bersih terus jalan, tak kena siksa lagi dah. Ada orang sebelum mati habis macam-macam musibah dia dapat kan? Kita dah baca dah kemarin. Lepas satu dan dia sabar sampai mati. Dalam keadaan mati, dalam keadaan dia wa'ma alaihi khati'ah. Dia 10 kilo dah dalam keadaan tak ada satu dosa pun lagi atas dia. Bersih. Dengan sebab musibah yang dia sabar. Ada orang begitu, itu dosa lain. Tapi dosa durhaka ni, dia bukan menghapus, dia pendahuluan, mukaddimah. Dunia dah sengsara dah. Sebelum mati dah Allah bagi macam-macam musibah. Dalam kubur sambung, akhirat sambung. Sebab terlalu besar dosa dia. Tak cukup bala kat dunia, tak habis. Mesti sambung di dalam kubur. Siap-siap sambung lagi dalam neraka atau di akhirat. Allah, itu yang masyhur. Tuan guru kita sama-sama ada pantun. Ustaz, ada pantun kan apa? Pakai baju koyak rabak apa? Keluar apa? Pajak gadai apa? Apa pantunnya? Pakai baju apa? Masuk pajak, keluar pajak. Pakai baju koyak rabak. Kalau tak dengar cakap mak bapak, di kaki 5 badan tercampak. Dalam tu deep tuan-tuan. Masuk pajak, keluar pajak. Jadi susah. Daripada kaya-kaya jutawan kena bala mak ayah. Pajak ni, pajak gelang bini dia, pajak gelang anak dia. Kalau pakai dah baju koyak rabak dah. Itu dah pembayang yang masya-Allah dah boleh bayang. Ini maknanya Allah rampas nikmat dia kan. Pembayang dia kan. Maksud dia apa? Kalau tak dengar cakap mak bapak, derhaka kan. Di kaki 5 badan tercampak. Boleh jadi merempat gitu. Berlaku tuan-tuan. Banyak cerita-cerita begitu dalam kita ulama bab-bab begini kan. Ada satu orang budak nak pergi haji, anak muda nak pergi haji. Mak dia kata tak payah, mak tinggal seorang. Siapa nak jaga mak? Janganlah pergi haji. Kan kalau kau pergi haji, mak dah tak larang nak pergi, takkan mak tak ikut. Janganlah, mak dia beras tak bagi. Dan ini buat selamat nak pergi haji juga. Jalan dia tinggalkan mak dia. Sedangkan takkan mak dia tak reda dia pergi haji. Allah. Apa jadi? Balik haji, dalam perjalanan balik dia singgah di mana? Satu surau ke masjid. Tengah-tengah apa? Tengah iktikaf itu tiba-tiba ada pencuri masuk. Kena kejar orang kampung, pencuri lagi masuk masjid. Bawa barang curi kan. Bila orang kampung kalau ada kumpul, pencuri ni campak barang kat dia kan. Lepas tu dia lari keluar pintu lain. Dia tak buat, dia tak tahu apa kan. Sikit-sikit. Kali orang kampung masuk, serbu tengok barang curian kat dia. Dah satu kampung kata dia pencuri. Tangkap heret keluar masjid. Pukul, kelopak. Dia kata bukan saya. Orang tak peduli kan. Dah barang putih sebelah kau. Kelepuk. Runyai tu kan. Sampai dia orang campak tu. Orang campak ke tepi jalan. Sampai dia merayu jadi pengemis. Jadi apa maksudnya? Jadi orang pengemis. Padahal mau beli haji ni. Abang haji tu. Tapi mak tak reda. Sampai dia terpaksa pun, kalau tak salah mau patahkan tangan dia. Dia mencuri kan. Orang geram. Patah tangan dia. Patah kaki dia, tangan dia, kaki dia orang patahkan. Lepas tu orang campak dia tepi jalan. Tu dia nak jalan, nak balik dah tak boleh. Tu dia mengemis tepi jalan. Abang, makan, minum, minta makan, minum. Lepas tu, adalah orang kampung dia on the way balik. Perasankan dia kan. Ni orang kampung kita ni. Angkat dia balik. Hantar kat mak dia.
Mengarang lah, dua-dua orang, mak mengarang, anak mengarang. Guru saya cerita, tapi tuan-tuan dengar mungkin tuan-tuan kata khurafat, tapi ni guru saya cerita, si K. Ahmad Saidi, Hafizahullah. Masa mengarang-garang tu kan, mak dia pun dah menyesal, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak pun dah menyesal, ni tangan dah patah, setengah riwayat bukan patah, orang potong. Kalau guru saya cerita, potong. Orang potong tangan dia, potong kaki dia. Yang balik orang pikul, hantar kat rumah dia kan. Tapi dah tak ada tangan ni, kat tangan dah kudung, kaki dah kudung. Mak dia peluk, mak dia nangis tengok, ya Allah, macam ni anak aku balik haji, ya Allah. Nangis, peluk sampai kana. Ni guru saya cerita, bersih guru saya cerita. Mak dia usap tangan, ya Allah, nak tangan aku, ya Allah. Tumbuh balik. Kan kau kata, ni khurafat. Kita dah orang ni. Dia cerita. Kan? Percaya tak je? Mak dia usap, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tumbuh balik. Usap, nangis, ya Allah, tumbuh balik. Kaki pun sama tumbuh balik. Itu cerita guru saya lah, tak tahu beliau nama nampak ke. Allah Alam. Percaya tak percaya? Tak percaya sudah. Ini bukan hadis. Tak percaya tak kafir. Tapi Allah Maha Kuasa, kalau nak buat boleh je juga. Cuma kerana tak pernah jadi, itu yang kita rasa, iyo, apa ada segitu? Apa ada keramat ibu segitu? Ya ada, keramat ibu ni yang amat. Kata Habib Abu Bakar Gresik, doa ibu lebih mustajab dari 70 doa wali kutub. Kita salam buat Pak Habib ni, salam Habib pun. Dengan mak kita ada macam tu. Gitu. Dengan ustaz, dengan Habib pun. Berkat. Itu Habib Salim, malam-malam Habib Salim marah. Kau tangan aku bolak-balik. Tangan mak kau yang ada kau macam tu. Tak ada sana balik. Jadi minta berkat sana. Dengan aku tak ya. Kata Abu Bakar Gresik sama juga. Abu Bakar bin Muhammad Rasulullah, wali kutub besar di Gresik tu. Doa seorang ibu lebih mustajab 70 kali lebih daripada 70 doa 70 wali kutub. Wali kutub ni kita minta doa, wali kutub ni kita minta doa, wali kutub ni 70. Belum tentu tak setara dengan doa seorang ibu. Ni wali yang cakap, wali kutub yang cakap. Apa-apa bocik mak kau. Pastikan minta doa mak kau. Kau nak apa kau minta mak kau doakan. Jadi itu bahaya. Betul. Tak dengar cakap mak ayah jaga kaki 5 kaki tercampak. Orang campak tu pun. Na'udzubillah. Tu baru satu contoh. Banyak dah kian-kian macam tu jadi. Oh terlalu banyak lah. Na'udzubillah. Ini ujian. Allah buat gitu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Kita baca ayat tu. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي وإياكم عقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام والله لا يجدها عاق لوالديه ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار نزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين والكذب كله إثم إلا ما نفعت به مؤمنا أو دفعت به عن دين. Panjang hadis ini. Sabda Nabi SAW, hai sekalian orang Islam, takutilah Allah, ittaqullah, takutlah Allah, takutlah kepada Allah. Dan antara takut kepada Allah, wasilu arhamakum, jaga silaturahim kamu. Perhatikan rahim, saudara mara kamu, adik-beradik kamu, orang-orang terdekat dengan kamu, sepupu sepapat kamu, ya, 2 buku, 3 buku, 4 buku, sampailah berapa buku yang kamu jumpa, ya, itu semua rahim kamu. Jangan putus ini rahim. Jauh ke dekat ke? Yang dekat lebih dituntut. Yang jauh juga dituntut. Kan? Ada sahabat dia nak
Dia nak infakkan, dia nak wakafkan dia punya kebun. Kebun kurma saya ingat. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni kebun saya nak wakaf. Minta pandangan tuan ke mana saya nak wakafkan, ke siapa saya patut wakafkan. Nabi kata, kalau nak sedekah kan, dulu kan yang orang paling dekat dengan kita kan, adik-beradik, saudara mara. Orang yang paling dekat dengan kau siapa? Saudara mara kau yang susah. Dia kata, saya dah tak ada saudara, sepupu tak ada. Ada 7 buku, tu 7 buku. Itu pun tak kenal 7 buku kita ke, sepupu pun dah tak kenal. 7 buku. 7 buku ni apa? Moyang, bukan moyang. Yang ketujuh tu. Satu datuk kan sepupu, betul? Satu datuk sepupu, betul? Atas dia satu moyang 2 pupu kan. Atas lagi moyang apa? 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu, 6 pupu, 7 pupu. Bau dah tu. Bukan bau bacang, dah bau apa. Dah tak ada bau lah. Tinggal ada tu saudara saya. Atas dia yang sahabat ni saya nak Usaid bin Khudair. Tu jauh now. 7 pupu lah. Kalau saya ingat bahasa Melayu kita panggil 7 pupu lah. Oh. Katanya tak bagi. Bagi kat dia orang. Kau dapat 2 pahala kan. Pahala wakaf dan pahala silaturahim. Nabi ajarkan. Bagi sepupu, bukan sepupu apa. Bagi 7 pupu kau tu. Wakaf kat dia. Daripada kau wakaf kat siapa-siapa bukan tak ada kena-mengena kan. Dia pahala sedekah je. Pahala wakaf je lah. Jadi kalau kita wakaf tolong saudara mara kita, dapat 2 pahala. Pahala menolong, pahala wakaf. Pahala wakaf, pahala sedekah lah menolong tu wakaf itu konteks. Dan dapat kelas silaturahim. Orang takwa dia pasti akan jaga silaturahim. Dia akan sanggup, dia akan takut pada Allah betul-betul. Jangan sampai putus saudara ni. Ataupun buat jahat. Makna silaturahim sebenarnya buat baik dengan mereka lah. Silaturahim ni maksudnya buat baik. Ziarah ke, tolong ke, apa lagi, ambil tanya khabar ke. Dan Nabi kata, bulu arhamakum walau bisalam. Basahkan hubungan saudara kamu ini walau hanya bagi salam. Walau hanya bagi salam. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum saudara kan. Assalamualaikum sepupu. Assalamualaikum sepupu. Jadilah kata Nabi SAW. At least paling kurang. Ini pun orang tak buat dah. Ada kita hello sepupu kita? Ada. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dah sarapan belum? Dalam grup WhatsApp. Biasa ada kita grup keluarga kan. Tak laku grup tu, sepi je kan. Balik-balik buat yang sama, admin je yang Assalamualaikum. Semua tak ada siapa jawab kan. Pada Nabi kata, Nabi pesan, bulu arhamakum. Basahi. Kasih fresh, kasih lembab. Sebelum dia mengering. Ya. Tapi grup lain, grup kawan sekolah, grup apa lagi? Grup rider kan, grup motor. Oh, rancak. Oi, mana on? Jalan, rancak. Grup adik-beradik sepi. Grup sedapu sepapat sepi. Tak layan pun. Sudah mula mengering. Maka rahim sudah mengering. Silaturahim sudah mengering. Nabi kata basahkan. Bulu. Basahkan. Arhamakum. Walau bisalam. Hanya bagi salam, jawab salam. Khalas. Itu dah aku dah okey dah tu. Setidaknya, ada saudara aku punya. Ini tidak tahu dia ada saudara. Banyak sepupu aku. Berpuluh sepupu. Tak kenal, orang tak kenal. Itu paling tidak. Lebih daripada tu, lagi bagus. Ziarah datang, raya semua kumpul, kenal ni siapa ni, anak siapa ni, anak mak ngam ni, atok ngam ni, anak ni, kenal semua macam orang dulu-dulu. Sekarang dah tak ada dah. Balik kampung pun tak balik lah tu. Balik pun super tak balik, semua main handphone. Senyum kan. Aduh. Makan juga, tangan megang. Buat live kan. Oh bro, ketupat bro. Sini saudara mara berilan ni, apa tak ambil tahu. Balas salam, balas kalam. Ni ke arah putus silaturahim. Tak masuk syurga kata Nabi tu. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tak akan masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. Itu. Maka Nabi ta'allamu minal ansab ma tasiluna bihi arhamakum. Belajarlah
ambil tahu nasab kamu, susul galur kamu. Saya nak siapa lah? Awak nak siapa? Anak Pak Long saya rupanya. Tak ada rupa pun kan. Apa-apalah janji sembang lah. Ni anak siapa? Ni anak Mak Long kau. Anak Mak Long saya. Masya Allah, cantiknya. Cantik lah ya. Tak kisahlah kan, pokoknya gitulah. Ambil tahu. Nabi pelajari, ambil tahu. Saya nak siapa? Kita jumpa kat mana? Kita jumpa ini. Kita jumpa ke atuk nombor 60. 60? Jauh tu. Tak apalah, jumpa juga. Ada teromba ni. Orang dulu dia ada salah silah keluarga tu kan. Ada. Orang dulu simpan. Tak semualah kan. Yang pandai tu dia. Itu bagus. Nabi suruh. Ambil tahu nasab-nasab kamu. Saya dengan imam kita jumpa kat mana? Tahu? Saya pun tak tahu. Dia tak ada dia. Orang lain ni. Siapa lagi? Saya ramai saudara saya ni. Kampung Ulu banyak. Tak tahu, tak ambil tahu pun. Adalah tunggu kami ada salah silah. Kita ada teromba, alhamdulillah. Kita boleh trace lah, cuma malah nak trace. Tapi Nabi pesan ambil tahu, biar tahu. Sebab apa? Tak sama dah. Kalau saya bagi saudara saya ni sedekah, saya dapat double pahala. Daripada saya bagi orang lain, dapat satu je. Saya dapat double. Sedekah dah silaturahim. Dan gandaannya beza. Sedekah orang biasa kali 10, sedekah saudara mara kali 9. Berapa? Ingat lagi? Tak ingat, tengok malah. Berapa? Kalau saya sedekah kat saudara saya ni, saya dapat kali berapa? 900. Ulang lagi, tak apalah, nak macam mana? Saya ulang. Sedekah dengan saudara mara, adik-beradik, sepupu-sepupu, rahim lah. Yang ada kena-mengena darah lah, kita bau bacang ke, bau betik ke, bau apa lah. Itu 1 kali 900. Kata Imam Suyuti, bukan kata saya, kata Imam Suyuti radhiyallahu ahlul hadis. Memang biasa 1 kali 10 je. Itu penting. Cari tahu ni saudara, ni bukan saudara, ni saudara. Oh, saudara ni, saudara darah satu rahim, mungkin satu moyang, mungkin satu latar pun nak sebut latar moyang tu kan. Dah lain. Nabi pesan tu, jaga tu. Takutilah Allah dan silaturahim, dengan bersilaturahim. Kenal pasti saudara mara kamu. Basahkan hubungan itu, hangatkan hubungan itu, walau hanya dengan bagi salam, jawab salam. Tak perlu lebih sangat pun. Lebih boleh lagi bagus. Sebab dulu ada satu ulama, saya lupa nama dia sebut dalam cerita. Rumah dia tu rontok. Rumah dia besar banyak, rontok. Biasanya rumah rontok, anak-anak zaman sekarang banyak kes rumah rontok. Orang duduk dalam. Maka kecoh. Rumah ulama ni, rumah orang soleh ni pun rontok. Dan dia dilaporkan mati dalam runtuhan. Semua orang belum kemas. Viral lah, dia dah mati di bawah runtuhan. Itu tu sampai ke satu ulama, saya lupa Hasan Basri ke siapa, Imam satu wali Allah. Dengar cerita tu, dia kata mati, Syekh tu mati. Dengan yakin, tak mungkin lah dia mati. Tak mungkin dia mati macam tu. Mati terempak, mati apa? Mati tertimbun gitu kan. Akhirnya orang pun evakuasi, orang pun datang angkat ahli puing apa. Ada yang mati, tiba-tiba tengok dia tengah sujud tengah sembahyang. Selamat, maknanya tak mati. Adalah benda melintang yang dia tengah sujud sembahyang. Tak mati. Sampai ke balik pada Syekh tadi. Syekh, betul lah si Polan tu tak mati. Macam mana Syekh yakin lah? Itu orang tu dah viral lah. Habis lah tak ada selamat ni kan. Tengok macam dia teruk, untung mati lah, mati. Tak kira, tak mungkin. Kenapa tuan yakin? Dia tu orangnya kuat silaturahim. Itu point dia. Aku kenal dia tu kuat silaturahimnya memang. Marvelous lah macam. Bab silaturahim tip-top. Macam dulu-dulu lah kan. Mana ada raya tak jumpa sepupu, mesti jumpa sepupu, 2 pupu, 3 pupu, jumpa mak long, mak ngah, mak de, mak apa lagi, mak da, mak apa lagi, mak teh, mak usu, mak macam-macam mak dulu kan. Anak-anak saya 14, 14. Nak panggil apa tu? 14 ni.
Tak tahu dah apa gelak tu. Kalau 14 aku tahu ada gelak. Pak Uda, Pak Ulong, Pak Usu. Yang tengah-tengah tu apa? Dah tak tahu nak gelak apa dah. Oh dulu Masya Allah, dia ni antara yang kuat. Kenapa? Sebab orang yang jaga silaturahim tak akan dilindungi dari mati yang buruk. Itu kata Syekh tadi kan. Silaturahim ni yahfazu sahibahu min mitatis su. Orang yang kuat silaturahim akan dijaga Allah daripada mati yang buruk, mati yang tak cantik, mati yang orang tak nak. Nak tak mati macam ni? Walaupun syahid, ya walaupun syahid. Tapi nak tak? Siapa nak? Ada nak? Ada nak? Tapi syahid tuan-tuan. Mati runtuhan, kan? Mati terbakar. Syahid, tapi nak? Semua tak nak. Mati kena batu pulau. Syahid, nak? Tak nak. Mati kena sihir. Syahid, nak? Tak nak. Mati kena kanser. Syahid, nak? Tak nak. Itu namanya mati buruk. Mita tersuk. Bukan sul khatimah, bukan. Jangan silap faham. Kalau sul khatimah tu mati tanpa iman, mati tengah maksiat. Ini bukan. Ramai orang mati kena runtuhan tu kan, gempa banyak. Syahid. Tsunami itu kan syahid. Tapi nak tak nak? Mati beranak umumkan. Nak tak nak? Walaupun syahid. Tak apa pun. Banyak lagi mati syahid yang cantik-cantik kan. Banyak lagi mati syahid yang cantik-cantik. Kenapa nak yang buruk-buruk? Nah, itu namanya mita tusuk. Tak nak mati buruk, jaga silaturahim. Khasnya adik-adik kita, nombor satu sekali, adik-adik kita, jangan ada gaduh. Takutilah Allah. Asal nak gaduh, kalau sampai nak agak-agak nak putus je kan, dah ngalah je lah, ngalah kan. Kalau sebab tanah tu bagi je lah kan. Kau nak sangat ambil lah daripada kita putus saudara, ambil je lah. Ngalah je lah, tak payah. Tak payah nak sampai bergaduh-gaduh kan. Tak masuk surga tu kan. Apalagi dah sampai betul-betul putus. Ya, mulai ini aku tak jejak rumah kau lagi. Kau jangan tetap rumah aku lagi. Lagi lah. Memang tak masuk surga. Soleh macam mana pun, hebat macam mana pun ibadahnya, kalau putus silaturahim takkan masuk syurga. Ya, macam cerita Barhud, pernah dengar cerita Telaga Barhud di Yaman tu kan. Tu nantilah lain kali kita cerita. Itu bab lain tapi biasanya bab ibu bapa ni Nabi akan kait dengan silaturahim. Sebab termasuk derhaka pada mak bapak bila kita adik-adik bergaduh. Adik-adik bergaduh, mak ayah dikubur selesa ke? Pakai hati kan? Susah hati. Kalau mereka nampak, kalau mereka orang soleh, mereka boleh nampak. Mereka boleh tahu apa jadi kat atas. Allah bagi tunjuk, ni anak kau bergaduh ni. Susah hati. Nabi besar, la tu'dhu mautakum. Jangan kamu sakitkan hati orang-orang mati kamu. Jangan perbuatan kamu. Orang-orang mati ni yang soleh, Allah bagi tunjuk, bagi laporan ni anak kau. Ataupun bila ada mayat baru masuk, orang kampung kan, jangan tanya, macam mana? Perkara anak aku ke atas, dia orang baru masuk kan, baru datang dari dunia kan, masuk alam barzah, dia akan berbual. Kalau soleh, kalau dulu soleh ni Pak Haji ni pergi masjid tu kan, anak aku macam mana? Anak kau ya saya Pak Rahmat, aduh, ya aku dengar dah bergaduh kan, aku dengar dah tak boleh jumpa dah kan, bercakap aja, dah berparang pun yang aku tengok. Nangis tak mak ayah kita dalam buku? Ya Allah, aku tak ajar aku macam ni, ya Allah. Ini Nabi pesan, fala tu'dhu mautakum. Ingat orang hidup, jangan sakiti hati orang-orang mati kamu. Jangan sakiti untuk nenek moyang kamu, ayah ibu kamu yang sudah mati. Dengan perbuatan kamu di dunia yang dilaporkan, yang menyediakan mereka. Apalagi Rasulullah SAW. Rasulullah masih dilaporkan, jelas. Senin Kamis, laporan, ni orang kau buat ni. Tu Nabi, mungkin Nabi sedih, kadang Nabi sedih, kadang Nabi suka, kadang Nabi sedih. Tapi rasa kalau sekarang banyak sedihnya kan. Lagi tu janganlah sedihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, takutilah Allah, jaga silaturahimnya, buat baik dengan saudara mara. Walau hanya bagi salam. Assalamualaikum. Tegur lah, kenal ke tegur. Fa innahu laisa min sawabin asra min silatirrahim. Karena sesungguhnya kata Nabi SAW, tidak ada pahala satu pun yang terlebih cepat cash Allah bagi. Dia punya
pahala balasan tu di dunia lagi dah nampak. Orang yang macam tadi tu lah, belum mati lagi, Allah dah tunjuk keramat dia kan. Runtuh pun tak mati, rumah runtuh tak mati, belum mati lagi dia padahal Allah dah nampakkan keramat dia. Keramat silaturahim, orang yang kuat silaturahim, murah rezeki, panjang umur. Innal birra wasilatu tilanil amal, kata Nabi SAW. Wa ta'murun itiyar, buat baik silaturahim, suka buat baik, suka silaturahim. Ini akan panjangkan umur dan memakmurkan rumah. Rumah kita takkan gontoh, rumah kita takkan hilang dan sebagainya. Meriah je rumah kita, ada je orang. Tak macam banyak rumah hari ni kan. Makin lama rumah kita makin sepi lala jual. Makin sepi lala bobo. Makin sepi lala bersemut mati dalam tu. Apa pun tak tahu. Nauzubillah. Nak tak rumah kita macam tu? Tak mahu. Kita nak rumah kita tu macam rumah siapa? Ada tak? Tak ada rumah yang dah berpuluh tahun meriah je. Rumah siapa? Dah beratus tahun rumah tu meriah je ada. Tak ada. Anak-anak mana nak duduk kita? Dah kahwin tu nak duduk sendiri. Tak mahu dia. Puasa tu orang kita kan. Anak bini dia pun sama. Lagi lah. Bakau. Baki pas kerana tak mahu lah. Tapi itulah. Ada kata Nabi. Betul dia kan. Nak rumah kamu makmur. Sentiasa. Ada orang, ramai orang meriah. Bukan raya je. Sentiasa je. Itu silaturahim. Tapi itulah akhir zaman. Memang ciri-ciri kiamat, tanda-tanda kiamat ya. Ramai orang putus silaturahim ya. Dua dalam tanda kan. Tanda-tanda kiamat dua dalam satu hadis yang Nabi sebut. Pertama su'ul jiwar wa qat'ur rahim, kejiranan yang buruk, kejiranan yang buruk. Kedua, putus silaturahim. Itu tanda-tanda kiamat. Nah, ini yang berlaku mana-mana dah. Ya. Dengan jiran pun tak senonoh kita, dengan adik-beradik pun, dengan saudara mara pun lagi tak senonoh. Memang tunggulah, dekat dah kiamat dah. Memang dah dekat dah. Tunggulah. Tak ada pahala yang terlebih cepat daripada silaturahim. Dunia lagi orang dah bagi. Nampak berkat dia tu. Murah rezeki, panjang umur, rumah dia meriah. Wa iyyakum wal baghya, hati-hatilah kamu dari berbuat zalim atau zina. Karena sesungguhnya tidak ada satu hukuman pun yang terlebih cepat ya, daripada hukuman orang yang berbuat zalim ataupun zina. Itu sebelum mati Allah dah tahu dah. Cepat, karena tak payah tunggu lama. Segera tu mendapat. Wa iyyakum ma'uqal walidain, hati-hatilah kamu jangan sampai durhaka kepada mak ayah kamu. Kerana sesungguhnya bau syurga yang harum itu dapat dicium dari jarak 1000 tahun. Dalam riwayat ini 1000 tahun. Dalam riwayat lain 500 tahun. Jauh. 1000 tahun lagi nak sampai. 1000 tahun tu bersamaan 300 juta kilometer. Jadi 1000 tahun tu bersamaan, kalau di kilometer kan lebih kurang ya, tak sampai, lebih kurang 300 juta kilometer. 300 juta, bukan 300 kilometer. 300 kilometer dekat. 300 juta. 300 ada berapa kosong lagi tu? 9 kosong. Kira lah berapa jauh. Tu dah dapat cium. Masya-Allah. Dah cium bau syurga. Orang yang derhaka kata Nabi SAW ya, wallahi la yajiduha haqqan liwalidayhi, takkan dapat cium itu bau syurga yang 300 juta kilometer dah boleh cium tu, oleh orang yang durhaka kepada mak ayahnya dan juga orang yang memutuskan silaturahim. Auzubillah, dia takkan masuk surga, bau surga pun tak merasa. Dan juga wala syaikhun zanin, takkan dapat mencium bau syurga orang tua yang berzina. Tua-tua kena tangkap basah. Na'udzubillah. Banyak tak lah. Melaka pula tu saya tengok. Ya salam. Tua-tua kena tangkap basah. Yang lelaki 58 ke? 68 ke? Yang perempuan 58. Macam tu lah. Na'udzubillah. Kita tak tahu kita. Jangan. Tak tahu, tak jauh lah.
Ini antara orang-orang yang takkan cium bau syurga. Masuk jauh sekali. Dah tua-tua masih berzina. Dah bau tanah. Tapi itulah nak macam mana. Hari-hari tengok TikTok ni, hari-hari tengok macam-macam ni. Tak lekang handphone kat tangan. Semua peringkat hari ni. Aduh, daripada tak pandai jadi pandai semua. Inilah bahaya ni kan, hati-hati. Auzubillah min zalik. Wala jarrun izarahu khiyana. Dan takkan cium bau syurga orang yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong. Laki, orang laki. Pakai seluar sampai tutup mata buku lali kan. Pakai kain, pakai jubah sampai tutup buku lali kerana sombong. Ingat, kerana sombong. Insya-Allah tak adalah kot. Tapi tak tahu kalau ada yang ada begitu. Saja nak tunjuk dia sombong, banyak duit, banyak jubah, foto bawah boleh mitra basuh atau dia ni pakai buang kan. Tak kisah kalau labo-labo nyengit tanah tu foto-foto. Kalau kita kan jenis tak suka foto-foto, Nabi tu memang tak suka tengok. Nabi pun macam trauma tengok orang pakai labo-labo. Nabi pegang. Kau pakai kain, Nabi pegang, sampai Nabi pegang dia punya betis kan. Ni sampai sini ni. Kalau tak boleh sampai sini, tetap di atas buku tadi. Suruh begitu kan. Walaupun kalau sombong. Sebab itu ciri-ciri orang sombong zaman dulu. Tiru pun jangan. Walaupun tak ada sebab, makruhnya makruh. Hanya saja kesombongan layak bagi Allah Tuhan semesta alam. Berbohong semuanya dosa. Kata Nabi SAW. Kecuali yang kau boleh beri manfaat dengan berbohong itu kepada orang beriman. Atau kau boleh membela agama. Untuk bela agama atau nak beri manfaat kepada orang beriman, boleh bohong. Yang dua je. Dia kata macam suami isteri bergaduh kan, boleh bohong. Nak menghangatkan hubungan suami isteri kan, Nabi benarkan berbohong. Contohnya apa? Isteri masak tak sedap kan. Contoh. Jangan jujur. Kau muka ni, kau masak apa ni? Jangan. Kena bohong. Masya Allah. Mumtaz buang. Padahal bohong. Tak apa. Ini bagus. Ini sunnah. Ini kata bohong sunnah. Kat masjid nak makan. Dah makan dah. Balik-balik tengok bini masak. Berjual-jual yang perlu. Masak untuk kita. Kita dah kenyang. Masjid dah macam-macam bagi kan. Balik dia masak pula. Tak cakap nak masak lah. Suami kena bohong. Ui, lapar lah. Lapar lah. Sedawa pula. Tersedawa. Lapar lah. Bohong. Tak apa. Seronok gini. Tapi itulah. Mana nak habiskan tu kan. Habis. Paksa lah. Berlakon lah. Ini bagus. Sunat dapat pahala. Itu kan Nabi manfaat. Isi makin sayang. Kepada kita. Ini macam baru kan. Dia berkata. Atau ada orang bergaduh. Dia kata dia, adik-adik ni dah bergaduh. Kita orang tengah kan. Kita boleh bohong. Man, adik kau kata dia kisah dengan kau. Padahal tak ada pun. Oh iya ke? Dia kisah dengan kau? Mana tak mau kita. Dia kisah dengan kau. Dengan adik dia pula kita berkata. Yo, abang mak kau kisah salam. Iya ke? Mana? Iya. Ini bohong. Ini bagus. Boleh. Sebab akhirnya mereka pun jadi jina kan. Akhirnya dah mula WhatsApp, sebab itu bohong tak boleh. Untuk damaikan orang yang bergaduh atau suami isteri. Dalam konteks suami isteri tadi, bohong bab tu bukan bohong kahwin seorang lagi, itu lain. Itu tak boleh kan. Itu lagi warga, itu tak ada manfaat kan? Ya, tapi kalau rasa ada manfaat silakan. Nabi bagi garis panduan, beri manfaat tidak. Bohong macam tadi itulah kan. Dah kenyang, aku lapar. Dia masak tak sedap, katalah sedap kan? Itu boleh. Tak dosa. Dapat pahala lagi. Apalagi tadi, dan untuk agama, untuk bela agama, boleh bohong. Sahabat kan, dan tua-tua Nabi suruh belagak muda kan, hitamkan rambut semua. Ini ada tua-tua dulu, semua hitamkan rambut. Semua semak. Supaya orang kafir tengok, anak muda semua, padahal semua apa, dah 70, 80 ikut perang kan. Dia tak apa, al-harbu khud'ah. Perang memang mau menipu. Kalau tak menipu habis kita. Mau ada strategi. Menipu boleh. Menipu musuh. Untuk agama boleh menipu. Habis.
Allah alam. Semoga Allah beri taufik pada kita dapat amalkan. Ya Allah beri kekuatan untuk dapat jadi anak yang baik. Dapat jadi saudara mara yang baik, jiran yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bila tuan dan puan sekalian, ucap terima kasih kepada Baginda Ustaz Nurdin Amali atas penyampaian kuliah pada malam ini. Tuan dan puan rahmatullah sekalian, sebelum kita tutup majlis ini dengan bacaan Khatimah, saya ingin